मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीम् आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं जननी पृथिवी कामदुघास्ते जननी पृथिवी कामदुघास्ते जनको देवः सकलदयाळुः जनको देवः सकलदयाळुः दाम्यतदत्त दयध्वं जनतां दाम्यतदत्त दयध्वं जनतां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां. பெரியவா சரணம். மைத்ரீம் பஜத பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात् जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमटेशाय भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात्
जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमटेशाय भवतु ते सुप्रभातम्। निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्। निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्। साधुसङ्गसमूहाय सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणे सत्यधर्मशरीराय भवतु ते सुप्रभातम्। साधुसङ्गसमूहाय सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणे सत्यधर्मशरीराय भवतु ते सुप्रभातम्। वेदशास्त्रसुरक्षार्थम् सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्। वेदशास्त्रसुरक्षार्थम् सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्। निराहारविनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृतशरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। निराहारविनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृतशरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु।
हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम्
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गव तेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानि लयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानि लयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो हर हर शम्भो
शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நம பார்வதி பதயே கோவிந்தநாம கீர்த்தனம். அவரோட ஜாக்கோபின்னு ஒருத்தன் இருந்தான், அந்த வெள்ளக்காரன். அவர் 2 பேரும் சேர்ந்து குறைஞ்சது 6000 வருஷத்துக்கு உள்ள வேதம் ஏற்பட்டிருக்க முடியாதுன்னுட்டு அவ சொன்னான். ஆனா இப்ப பாக்கி வெள்ளக்கார எல்லாரும் சேர்ந்து, வெள்ளக்கார மாத்திரம் இல்ல, வெள்ளக்கார சொன்னா அதை காட்டில நம்மடவா இன்னும் சீக்கிரத்துல அதை காட்டில் இன்னும் குறைக்கிறதுக்கு நம்ம தேசத்தில் இருக்கிறவா ஆசைப்படுறா. நாமளும் அகம்பாவப்பட வேண்டாம்னுட்டு. அதனால இவெல்லாம் சொல்றது இப்ப தீர்மானமா ரொம்ப பழைய இருக்கிறதுக்குள்ள பழைய வேதமா இருக்கிறது 1500 பிசியில. அதான் இருக்கிறதுக்குள்ள வேதத்துக்குள்ள பழைய புஸ்தகம் 1500 பிசியிலன்னு இவ சொல்றா. அவ சிலக்கும் ஒரு ஜாகோபிங்கிறவரும் 6000 வருஷம்னு சொல்றதுக்கு என்ன காரணம்னா, இப்ப என்னமோ சில நட்சத்திரங்கள் இருக்கு, ஆகாசத்துல 27 நட்சத்திரம் இருக்கு இல்லையா, அந்த நட்சத்திரங்கள்ல இந்த இப்போ உத்தராயணம் தட்சிணாயணம் இதெல்லாம் இப்போ வந்துட்டு இருக்கு. அந்த உத்தராயணம் தட்சிணாயனங்கள்லாம் அந்த சூரியன் இந்த நட்சத்திரத்தில் இருக்கிற காலத்துல உத்தராயணம் வந்தது அப்படின்னுட்டு இப்போ ஒரு நட்சத்திரம் இருக்குது, சூரியன் இருக்கிற காலத்துல உத்தராயணம் வருது. இப்போ அப்போ வேதத்துல என்ன சொல்லிருக்கு, ஏதோ ஒரு நட்சத்திரத்துல உத்தராயணம் ஆரம்பிச்சதுன்னு வேதத்துல சொல்லியிருக்கு. இதுக்கே ஒரு 1000 வருஷத்துக்கு முந்தி வேற ஒரு நட்சத்திரம் இருக்கணும், அதுக்கு ஒரு 1000 வருஷத்துக்கு முந்தி வேற ஒரு நட்சத்திரம் இருக்கணும். அந்த மாதிரி கணக்கு பண்ணி பார்த்தோம்னா வேதத்துல இந்த நட்சத்திரம் இருக்கிற காலத்துல உத்தராயணம் ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு, உத்தராயணமோ விஷு புண்ணிய காலம், ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சமமா, ராத்திரியும் பகலும் சமமா இருக்கிறதுக்கு விஷு புண்ணிய காலம்னு பேரு. ராத்திரி ரொம்ப ஜாஸ்தியாயும் பகல் ரொம்ப குறைச்சலா இருக்கிற நாளைக்கு உத்தராயணம்னு பேரு. இந்த நாளெல்லாம் அப்ப சூரியன் எந்த நட்சத்திரத்துக்கு நேரம் இருந்தான் அப்படின்னு இப்போ ஒரு நட்சத்திரம் இருக்கு. 1000 வருஷத்துக்கு வந்து வேற ஒரு நட்சத்திரமா இருந்திருக்கணும், அதுக்கு வந்து வேற ஒரு நட்சத்திரமா இருக்கணும். இதெல்லாம் பார்த்து வேதத்துல ஒரு நட்சத்திரம் சொல்லியிருக்கு. அந்த நட்சத்திரத்தை பார்த்தோம்னா நட்சத்திரத்துல இந்த உத்தராயணம் வந்தது, இந்த நட்சத்திரத்துல விஷு வந்தது அப்படின்னு சொல்லிருக்கிறத பார்த்தா 6000 வருஷத்துக்குள்ள அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பம் ஏற்படவே இல்லை அந்த நட்சத்திரத்துல அப்படின்னு இலக்கில குறைஞ்சது 1000 வருஷத்துக்கு இருக்கணும்னு. இன்னொருத்தம் போயிட்டு பாக்குறப்போ 24000 வருஷத்துக்கு முந்தி இருந்த ஒரு குறிப்பு ஒண்ணு ஆப்படுறது வேதத்துல அப்படின்னு இன்னொருத்தம் எழுதியிருக்கான் சேர்ந்தாப்புல. ஆனா நாம் சொல்றது என்ன கேட்டா 24000 இல்ல 6000 இல்ல வேதத்துக்கு. நம்ம பெரியவாள் என்ன சொல்றோம்னா சிருஷ்டி காலத்திலேயே வேதம் ஒரு சப்த ரூபமா ஆரம்பிச்சுடுறது, அது லோகம் பிரளயம் வர காலத்துல வரைக்கும் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பிரளயத்தோட பிரளயமா அடைஞ்சு போறது. உலகம் புரிய ஏற்படுற காலத்துல வேத சப்தம் சேர்ந்து உண்டாருது. அந்த வேத சப்தத்துல இருந்தா அந்த நாதத்துல இருந்தா பிரபஞ்சங்கள்லாம் பிரிஞ்சும் பிரம்மா சிருஷ்டிக்கிறார் அப்படின்னு தான் நம்ம புஸ்தகத்துல இருக்கு. எல்லாரும் எந்த கவியோ எந்த சாஸ்திரம் எழுதுறவனோ, பாக்கி வேதம் எழுதுறவனோ, வேதத்துக்கு பாஷ்யம் எழுதுறவனோ யாரா இருந்தாலும் இப்ப 50-60 வருஷத்துக்கு முந்தி இருந்தோம் எம் புஸ்தகம் எழுதினாலும் உலகம் ஏற்படுற காலத்துல வேதம் சந்தாவில் ஏற்பட்டது, பழைய காலத்துல திரும்பி மறைஞ்சு போறது, உடனே திரும்பி உலகத்துல சிருஷ்டி ஆரம்பிக்கிற காலத்துல வேதம் தான் முதல்ல உண்டாச்சு, அதுக்கப்புறம் தான் லோகம் உண்டாருது அப்படின்ட்டு இப்படிதான் நம்ம புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கு. அது தமிழ் புஸ்தகத்தில் எழுதினாலும் சரி, அது மகாராஷ்டிரா புஸ்தகம் எழுதினாலும் சரி, தெலுங்கு புஸ்தகம் எழுதினாலும் சரி, இதைத்தான் வேதம்ங்கிறது ஒரு சிருஷ்டியில் ஆரம்பிச்சு பிரளயத்தோட முடியறதுன்னுட்டு நமக்கு எழுதியிருக்கு. அது எப்போன்னு கேட்டா அதுக்கு வருஷ கணக்கு சொல்லியிருக்கு. அந்த வருஷ கணக்கும் ஜியாலஜி வருஷ கணக்கும் ஒன்னா இருக்கு. வேதத்தினுடைய கணக்கு பார்த்தாலும் 1500 பிசிங்கிறால, அந்த பிசிங்கிறத காலம் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் போகணும்னுட்டு ஒருத்தர் 6000 வருஷங்கிறா, ஒருத்தர் 24000 வருஷங்கிறா. 6000 வருஷம் 24000 வருஷம்னு அவளும் தீர்மானம் பண்றதுனால கேட்டா இந்த விஷு புண்ணிய காலமும் உத்தராயண புண்ணிய காலமும் ஏதோ ஒரு நட்சத்திரத்தில் சூரியன் இருக்கிற காலத்துல அது 24000 வருஷத்துக்கு முந்திதான் இருந்திருக்கணும்னுட்டு தீர்மானம் பண்றா. அது ஒரு தரம் தான் வந்திருக்கும். அப்படியே அதுக்கு முந்தி 24000 வருஷத்துக்கு முந்தி அந்த நட்சத்திரம் வந்துதான் இருக்கணும். அதனால அதை கொண்டு ஒன்றும் தீர்மானம் பண்ண முடியாது நமக்கு. அதனால அப்படி ஒரு நட்சத்திரத்தில் இருந்துங்கிறதுனால மாத்திரம் இந்த வருஷம். ஆனா இவ 1100 சொல்றால அதையானு கொஞ்சம் தள்ளி போடலாமேங்கிறது ஒண்ணுதான் சந்தோஷம் இதுங்கிறதுல. அதனால அதுதான் தீர்மானம்னு சொல்ல முடியாது வேதத்தில் இருக்கு.
பாக்கியில எல்லாம் குழந்தை பிள்ளையா இப்பதான் ஏற்பட்டது லோகம்னு நினைச்சுட்டு இருக்கா. ஆனா இப்ப வர வர சயின்ஸ் பாக்குற காலத்துல ஏதோ மண்ணை பார்த்தாலும் ஒரு மரத்தை பார்த்தாலும் கூட இது என்ன ஒரு பானையை பார்த்தாலும் கூட 10,000 வருஷம் இருக்கும் போது இருக்கு, 20,000 வருஷம் இருக்கும் போது இருக்குன்னு இப்ப சொல்றதுக்கு ஆரம்பிக்கிறா. ஒரு எலும்பு பார்த்தா, ஒரு சமுத்திரத்தில் இருக்க முடியாத ஒரு திமிங்கலத்தினுடைய எலும்பு பார்த்தா இன்னும் இது அத்தனை வருஷம் இருக்கும், இத்தனை வருஷம் இருக்கு, 30,000 வருஷம் ஆச்சு, 40,000 வருஷம் ஆச்சுன்னு இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் அதிக கணக்கு சைபர் கொஞ்சம் கூட சேர்க்கறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறா. இப்போ பாக்கியெல்லாம் 1000, 2000 கிறிஸ்துவ மதம் ஏற்பட்டனால உலகம் ஏற்பட்டனால 5000 வருஷம்னு கணக்கு பண்ணிவிட்டாவா. அதுல இருந்து நமக்கு எத்தனையோ கோடி வருஷங்கள் ஆச்சு. ஒரு மன்வந்தரம், அப்புறம் கல்பம், அதுக்கப்புறம் எத்தனையோ யுகம் சேர்ந்து 4 மகாயுகம், 74 மகாயுகம் மட்டும் கல்பம், அதுக்கப்புறம் மன்வந்தரம், கணக்கு வழக்கெல்லாம் இருக்குது. அந்த மாதிரி இப்ப நம்ம கணக்குக்கும் அந்த கணக்குக்கும் ஒன்னா வருதுன்னுட்டு நிறைய நிரூபணம் பண்ணியிருக்கா. இப்போ ஜியாலஜியினுடைய கணக்கும் உலகத்தில் நம்ம புராணத்தில் இருக்கிற உலக சிருஷ்டி கணக்கும் பிரம்மாவனுடைய ஆயுசு கணக்கும் இது சமானமா இருக்குதுன்னு இப்ப தீர்மானம் பண்ணியிருக்கா. அதனால இந்த வேதத்தை பத்தி கடைசியில எவ்வளவு திலக்கு சொன்னாலும், அவன் வெள்ளக்காரன் கூட அவளோட சேர்ந்து ஜாகிரபின்னு ஆரம்பிச்சோம் அவனு சொன்னாலும், பாக்கி இருக்கிற வெள்ளக்காராளோ நம்மளவாளோ நம்ம குழந்தைகளுக்கு இப்ப டெக்ஸ்ட் புக் எழுதி வைக்கிறாளோ அவளோ அவ எல்லாரும் இதை ஒத்துக்கிறதே இல்லை. கடைசியில எவ்வளவு குறைச்சி சொல்றானோ, கிறிஸ்து பிறக்கிறதுக்கு ஒரு 1500 வருஷத்துக்கு முந்தைதான் வேதம் பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சா அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன். அதைத்தான் நம்ம குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் சொல்லி வச்சிருக்கோம். அதனால பாட புஸ்தகம் இவன் என்ன பார்த்தால அத, இவன் எங்க இருந்து கணிச்சாத அப்படின்னு நமக்கு ஒண்ணு தெரியணும் இல்லையா? அது தெரியறதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லியிருக்காவ. அதாவது இப்போ உபனிஷத்துன்னு சில பாகங்கள் இருக்கு வேதத்துல, அப்புறம் சூத்திரங்கள்னு அதுக்கப்புறம் அநேக ஆவசன சூத்திரம், ஆசிராயண சூத்திரம், வியாசருடைய பிரம்மசூத்திரம், இப்படி பாணினியுடைய வியாக்கரண சூத்திரம், அப்படி சூத்திரங்களா சிலது இருக்கு நம்ம சம்ஸ்கிருதத்துல. அந்த சூத்திரத்தை தவிர அப்புறம் ராமாயணம், மகாபாரதம், இப்படி ஸ்லோகங்களா சில புஸ்தகங்கள் இருக்கு. இந்த ஸ்லோகங்களா வந்த புஸ்தகங்களுக்கும் சூத்திரமா இருக்கிற புஸ்தகத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் உபனிஷத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பாஷைக்கும் அதை காட்டிலும் மூலத்தில் இருக்கக்கூடியான ருக்வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய சம்ஹிதனுடைய பாஷைக்கும் ஒரு பாஷைக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசம் வந்துருக்கு. அதனால அந்த ஸ்டைல், அதுக்கு ஷைலின்னு பேரு சம்ஸ்கிருதத்துல, நடைன்னு பேரு தமிழ்ல. இந்த நடைக்கு இப்ப இருக்கிற நடை ஒரு நிமிஷம், அதுக்கு வந்து இருக்கிற நடை ஒரு நிமிஷம். இந்த நடைகளை பார்த்தோம்னா இப்ப இந்த ராமாயண பாரத புராணங்கள் இருக்கு. புராணத்தினுடைய ஒரு நடைக்கு ராமாயணத்தினுடைக்கு பாரதத்தினுடைய நடை, பாரதத்தினுடைக்கு சூத்திரத்தினுடைய நடைகள், சூத்திரத்தினுடைய காட்டிலும் பிராமணத்தினுடைய நடைகள், பிராமணத்தினுடைய காட்டிலும் சம்ஹிதனுடைய நடைகள், இதெல்லாம் கொஞ்சம் வேறுபட்டு இருக்கு. அதாவது இப்ப நமக்கு செய்யுள்ள சங்கநூல்ல இருந்த நடை வேற, அதுக்கப்புறம் பின்னால் இருக்க முடியாத கம்பராமாயணத்தினுடைய நடை வேற, கம்பராமாயணத்துக்காரம் இப்போ சமீப காலத்துல பாரதம், ரதம், வெளிவித்துறார் பாரதம், இப்படி அந்த மாதிரி அந்த நடை வேற. இப்ப அதை காட்டிலும் எடுத்தா தாய்மானவர் இவாளுடைய நடை வேற, இப்ப நாம் எழுதுற நடை வேற, இப்ப நாம் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குற நடை வேற. இப்படி நடை இப்படி தமிழ்ல மாறிட்டு இருக்கோம். இங்கிலீஷ்லயும் ஓல்டு இங்கிலீஷ் வேற, அதை காட்டிலும் சாக்சன் இங்கிலீஷ் வேற, இப்ப இருக்கிற இங்கிலீஷ் வேற, இப்போ 60 வருஷத்துக்கு முந்தைய இங்கிலீஷ் வேற, இப்ப இருக்கிற அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் வேற. இதுகள்லாம் வெவ்வேறு தினசா மாறிட்டு வர மாதிரி இவ ஒவ்வொன்றும் ஒரு மாறலுக்கு, ஒரு மாற்றுக்கு ஒரு 200 வருஷமாவது இருக்கணும். இப்ப இருக்கிற மாற்றுக்கு ஒரு 200 வருஷம் இருக்கணும். அந்த மாதிரி தேஞ்சு போறது பாஷை. அதனால ஒரு 500 வருஷத்துக்கு முந்தைய எப்படி பேசிட்டு இருந்திருக்கு. எப்போ நூல்கள் எந்த மாதிரி நடை இருக்கோ அந்த மாதிரி நடை இப்ப இல்ல. இப்ப இருக்கிற நூல்களுடைய நடை வேறையா இருக்கு. அதனால தேஞ்சு வந்திருக்கு ஒரு பாஷை. அதனால இந்த சம்ஹித, பிராமணம், சூத்திரம், ராமாயணம், இந்த 4 முக்கியமா வச்சுட்டோம்னா, பாரதம் இதை வச்சுட்டோம்னா, இது ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு தேயறதுக்கு இப்ப இதே மாதிரி இப்போ நம்முடைய பாஷையில தேயறதுக்கு எத்தனை வருஷம் கொடுக்குறோமோ, நம்முடைய பாஷை தேயறதுக்கு ஒரு நடையிலிருந்து இன்னொரு நடை தேயறதுக்கு எத்தனை வருஷம்னா சுமார் 200 வருஷம், 150 வருஷத்துல மாறுறது ஒரு நடைமுறை. அதனால இந்த வேதங்கள்லயும், வேதம் முதற்கொண்டு ராமாயணம் வரைக்கும் இருக்கிற சமஸ்கிருதத்துக்கு முடியாத நடை இருக்க, அந்த நடை மாறுறதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு 200 வருஷம் கொடுப்போம். அதனால கிறிஸ்து பிறக்கிற சமயத்துல தான் ராமாயணம், பாரதம் இதெல்லாம் உண்டாயிருக்கணும். அது ஒரு தீர்மானம், அவளுக்கு தீர்மானம். நம்ம புத்தகத்துல அப்படி இல்லை. அதுல இருந்து நம்ம புத்தகத்துல பாரதம் துவாபரத்தினுடைய முடிவிலே, கலியுகனுடைய ஆரம்பத்துல அது 5000 உலகம் சிருஷ்டியாச்சுன்னு கிறிஸ்துவம் எந்த டைம் சொல்றானோ அந்த டைம் தான் நமக்கு பாரதம் உண்டாச்சுன்னு நாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ராமாயணங்கள்லாம் திரேதாயுகத்திலேயே ராமனுடைய சமான காலத்திலேயே சொல்றான்னு அதுக்கு எத்தனையோ 15,000 வருஷமா இருக்கும். இவா கணக்கு பண்றது ராமாயண பாரதங்கள்லாம் கிறிஸ்து பிறந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 100 வருஷத்துக்குள்ளேயோ இல்ல அதுக்கு 100 வருஷத்துக்கு முந்தையோ அப்படி இப்படியே பின்னால ராமாயண பாரதங்கள்லாம் இருக்கட்டும்னு அதை தீர்மானமா வச்சிருந்து, அதுக்கு முந்தி 4 நடை இருக்கு. ஒவ்வொரு நடைக்கு ஒரு திட்டமா ஜாஸ்தி கொடுத்தாலும் 200 வருஷம் கொடுப்போம். அதனால
ஒரு 800 வருஷம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட வேணாலும் சாவகாசம் கொடுப்போம்னு கைதிட்டமா கொடுத்து 1500 பிசி தான் கைதிட்டத்தை தீர்மானம் பண்ணிட்டா. அதனால பாக்கி நீங்க என்ன நட்சத்திரம் இருக்கு, என்ன வான சாட்சி இருக்கு, அப்படி என்ன விஷு இருக்கு, உத்தராயணம் இருக்கு, புண்ணியகாலம் இருக்குன்னு சொன்னாலும் இது நல்ல பிரபலமான பிரமாணம். பாக்கி எல்லாம் ஊகிச்சு இப்படி எழுதியிருக்கா பாட்டுக்கும். அதுக்கு என்ன இந்த மாதிரி நட்சத்திரம் ஒரு 1000 வருஷத்துக்கு இவ்வளவு தூரம் மாறுறது நட்சத்திரம்னு சொன்னா இத்தனை வருஷத்துக்கு வந்து நட்சத்திரம் இருந்திருக்கலாம்னு ஊகமா இன்னைக்கு எழுதப்படாதா? அதனால இன்னைக்கு இது முக்கியமான பிரமாணம். இது நடைமுறை பாஷையினுடைய நடை மாறுறது முக்கியமான பிரமாணம். அதை விட்டுவிட்டு எங்கேயோ ஒரு குறிப்பு இருக்குன்னா அந்த குறிப்பை கொண்டு வேதத்தினுடைய காலத்தை நிர்ணயம் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு அவ என்ன கரடியா கத்தினா கூட அதெல்லாம் ஒத்துக்க முடியாதுன்னுட்டு வெள்ளக்காரையில ஒரு 5-6 பேர் சொல்லிட்டாள்னுட்டு இப்ப அவள் சொன்னாலோ சொல்லலையே நாம் இன்னும் தீர்மானம் பண்ணியிருக்கோம். அதை பத்தி இத்தனை வருஷம் தான் ஆச்சுன்னுட்டு நம்ம தீர்மானம் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கோம். இதுக்கெல்லாம் மாறுதலா எனக்கு தோணின்னு இருக்கு. ஏன்னா பழைய பேர் விஞ்ஞானத்தினாலாம் எல்லாத்தையும் மாறுதலா தோணின்னு இருக்கு எனக்கு. இது என்னத்தினாலன்னா இது ஒரு பாத்திரத்தை நித்தியம் இங்க படத்துல சமையல் நைவேத்தியத்துக்கு சுவாமிக்கு நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம். திருப்பதியில, ஸ்ரீரங்கத்துல, ஜெகநாதத்துல மண் பாத்திரமா போச்சு. இருந்து ஒரு பெரிய நித்தியம் அன்னதானம் நடக்கிற சத்திரத்திலயோ இல்ல நித்தியம் நிறைய நைவேத்தியம் பண்ற கோவிலையோ பாத்திரங்கள்லாம் உபயோகப்படுத்த நித்தியம் தேய்ச்சிண்டு 5-6 தடவை நல்லா சுத்தமா தேய்ச்சிண்டு சின்ன பாத்திரங்கள்லாம் ரிப்பேர் பண்ண வேண்டி வந்துடும். இந்த ரயில் அடியில பக்கத்துல சத்திரம் இருந்ததுதானா, அங்க கிணறு இருந்ததுதானா, இப்பதான் பைப் வந்துட்டுது. பைப் வரத்துக்கு வந்து கிணத்துலயே இதெல்லாம் எடுக்கிற காலத்துல இந்த சொம்பு இழுத்து சொம்போ தோண்டியோ குடமோ இழுத்து அந்த கணத்து கட்டையில வச்சிருந்தா ஒரே குழியா போயிருக்கும். அது சீக்கிரத்தில் குழியா போயிருக்கும். அது இப்ப வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்லயோ கிராமாந்தரங்கள்ல கிணறு வெட்டுறால அந்த கணத்து கட்டையெல்லாம் அப்படியே இருக்கு. அது அங்க ஒத்தரும் ஜலம் இழுக்கிறதும் இல்லை, இழுக்கிற இடத்துல வெட்டுறதும் இல்லை கிணறு. அது அப்படியே இருக்கு. பழைய நாள்ல இருந்ததுன்னா அதே மாதிரி பாத்திரங்கள் நித்தியம் வந்து நிறைய சமையல் பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு வந்த வாழ்க்கை நித்தியம் 1000 பேர் சாப்பிட்டு இருக்க முடியாத இடத்துல பார்த்தோம்னா பாத்திரங்கள்லாம் ஒரு 4 மாசத்துல தேஞ்சு போயிடும். திரும்பியும் பாத்திரத்தை அடிச்சு பண்ணி தான் ஆகணும். அதனால எப்போ வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் ஏதோ கல்யாணத்துக்கு மாத்திரம் எடுக்கிறதுன்னு பரன்ல போட்டிருக்க முடியாத பாத்திரங்கள் சீக்கிரம் தேயாது. அந்த மாதிரி இப்போ எல்லாரும் பேசிண்டு நித்திய காலம் இருந்தா வழங்கிண்டு சகல ஜனங்களும் பேசிண்டு தெரிஞ்சவா தெரியாதவா படிக்காதவா படிக்கவா எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்க முடியாத பாஷைகள் எவ்வளவு வருஷத்துல தேஞ்சு போறதோ ஒரு முறையிலேருந்து இன்னொரு நடைமுறைய இதே திட்டத்தை ஏதோ ரொம்ப ஜாக்கிரதையா ரட்சிச்சுட்டு யாரோ ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்து ஆச்சமனம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதை சொல்லணும். அது இல்லாம சொல்லக்கூடாது. பாக்கி சொல்ல சொன்னா பாவம் அப்படின்னு அதுலயும் ரொம்ப படிச்ச ஆள்தான் அதை சொல்ல வேண்டியது, அவ்வளவு நிமிடத்தோட சொல்ல வேண்டியது என்று இருக்க முடியாத வேத சப்தங்களுக்கு இப்ப இங்க கடத்தருவுல தேயிற சாமான்கள் இருக்க இந்த மாதிரி ஒரு சாமான்களுக்கு கொடுக்கற திட்டத்தை கொடுத்து தீர்மானம் பண்றதே முதல்ல அசட்டுத்தனம்ட்டு எனக்கு முதல்ல தோன்றது. இன்னும் இந்த பாஷையினுடைய செயலியை தீர்மானம் பண்ணி இதுக்கு டைம் தீர்மானம் பண்றோம்னு நஷ்ட ஜாதகம் நினைக்கிறாள். இது ரொம்ப அசட்டுதான். இதுக்கு சம்பந்தமே இல்லை. எங்கேயோ அது பாட்டுக்கு இருந்தா 100 வருஷம் 200 வருஷத்துக்கு ரிப்பேர் எல்லாம் இருக்கும். ஏதோ வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் மாத்திரம் எடுக்கிறது, பாக்கி நாள்லாம் வச்சுக்கிறது, ஜாக்கிரதை பூட்டி வச்சு விடுறதுன்னு வச்சுட்டு இருக்கிற சாமான பரன்ல வச்சுருக்க முடியாத பாத்திரங்களா இருந்தானா அது தேவையே தெரியாது. அதனால அவ்வளவு ஜாக்கிரதையா ரட்சிச்சுட்டு இருக்காரு நமக்கு வேதத்தை. அதனால வேதத்தை எல்லாரும் உபயோகப்படுத்திட்டு இருக்கிற ஒரு பாஷையில இருந்தானா பகு சீக்கிரத்தில் தெரிஞ்சு போயிடும். இப்போ தமிழ் தெரிஞ்சத காலில் இங்கிலீஷ் இன்னும் தெரிஞ்சு கிடக்கு. அதனால தமிழ காலில் இன்னும் ஜாஸ்தி உலகத்தை பழகிறது இப்ப இங்கிலீஷ் பாஷை. ஹிந்தி செய்யறது கணக்கு வழக்கு இல்லை. அதனால அவங்க ரொம்ப ஜனங்கள் பேசிட்டு இருக்கா, அதுவும் ரொம்ப தெரிஞ்சு போச்சு. அதனால இந்த தேயிற பாஷைங்கிறதெல்லாம் ஜாஸ்தி ஜனங்கள் படிக்காதவா படிச்சவா எல்லாரும் பழகி இருந்தானா அதனுடைய திட்டத்துக்கும் இவ வேதத்தை ரொம்ப ஆசமனம் பண்ணிட்டு ஸ்நானம் பண்ணிட்டு நியமத்தோட தர்பை கையில வச்சுட்டு ஒட்டி வச்சுட்டு தான் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு இருக்க முடியாத ஒரு பாஷையை அதுல பாக்கி இருக்க முடியாதுலாம் தெரியாத எல்லாரும் பிராகிருத பாஷையை உபயோகப்படுத்தணும். அந்த மாதிரி ரொம்ப படிச்சவாளும் சிஷ்டாலும் இருக்கிறவா தான் அந்த பாஷையை உபயோகப்படுத்தணும்னு அவ்வளவு ஜாக்கிரதையா பூட்டி வச்சுட்டு இருக்க முடியாத பாஷை தேயறதுங்கிறது இந்த தேயறதுக்கும் அந்த தேவடைக்கும் திருஷ்டாந்தம் சொல்லி இதுல இருந்து நஷ்ட ஜாதகம் கணிக்கிறதுங்கிறத நன்னா இல்லைன்னு எனக்கு தோணித்து. அதனால இந்த வேதத்தை
வேத சப்தத்தை எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா ரட்சிச்சாளுங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் நான் பார்த்தேன். இந்த வேதத்தை சொல்லணுமானா, வேதாத்தியனம் ஒரு 7 வருஷம் 8 வருஷம் ராத்திரியும் பகலுமா நெற்று பண்ணினாதான் ஒரு வேதம் நெற்று வருது. இப்ப இருக்கிறதுல ஒரு 5-6 வேதம் இருக்கு. 4 வேதம்னு பேரு. ஒவ்வொரு வேதத்துலயும் அநேக சாக்கி கிளைகள் இருக்கு. சாம வேதத்துக்கு 1000 கிளைன்னு பேரு. இப்ப 2-3 கிளை தான் இருக்கு. முந்தா நாள் ஒரு வடக்கு கூட ஒரு சாமவேதியை திறந்துட்டு இருக்கு சௌராஷ்டிரத்துல இருந்து. அவர் ஒருத்தர் தான் முழுக்க அத்தியனம் பண்ணவர் அந்த தேசத்துல இருக்கிற. இன்னும் 2-3 பேர் கொஞ்சம் இருக்கா. இவர் கொஞ்சம் சாஸ்திரமும் படிச்சு வேதமும் படிச்சு வருவார். அதே மாதிரி சாமவேதத்திற்கு 1000 கிளைகள் இருந்திருக்கு. எஜுர்வேதத்துக்கு 101 கிளைகள் இருந்திருக்கு. ரிக்வேதத்துக்கு 21 கிளைகள் இருக்கு. ரிக்வேதத்துக்கு அதர்வணவேதத்துக்கு 11 கிளைகள் இருந்திருக்கு. இதுகளெல்லாம் இப்ப பாக்கி இருக்கிறது ரிக்வேதத்துல 1 தான் இருக்கு. அப்புறம் அதர்வண வேதத்துல இங்க இந்தியாவுக்குள்ள 2-3 பேர் இருக்கா. அதுவும் ஒரு கிளை தான் இருக்கு அந்த 11லயும். அந்த ஒரு கிளையில கொஞ்சம் இருக்கா. இந்த எஜுர்வேதத்துல 3 கிளை இருக்கு. அவ்வளவுதான் இருக்கு. சாமவேதத்துல 2 கிளை இருக்கு. ஏதோ பேருக்கு ஒத்த 2 பேர் இருக்கா. 3வது கிளை அவ்வளவுதான். அவ்வளவு குறைச்சல் இருக்கு. அந்த வேதங்களையும் அத்தியனம் பண்றதுக்கு ஒரு 8 வருஷம் 10 வருஷம் ஆகுது. அந்த வேதத்தை அத்தியனம் பண்றதுல பதம் பதமா பிரிச்சு வேற அத்தியனம் பண்றா. வேதம் தேயாம இருக்கிறதுக்கு சொல்றேன். அது அவ்வளவு நியமமா அத்தியனம் பண்றதுன்னு மாத்திரம் இல்ல, பதம் பதமா பிரிச்சு ஒரு தடவை முதல்ல முழுக்க வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணிட்டு பதம் பதமா பிரிச்சு ஒரு தடவை அத்தியனம் பண்றா. அதுக்கு ஒரு 2 வருஷம் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் கிரமம்னுட்டு ஒரு பதத்தை அடுத்த பதத்தோட சேர்த்து ஒரு தரம் சொல்றது, அதுக்கு அடுத்த பதத்தை அதுக்கு மேல சேர்த்து சொல்றது, அதுக்கு கிரமம்னு பேரு. அப்புறம் 2 பதத்தை எடுத்துட்டு அதுக்கு ஒரு 2 பதத்தோட மேல் 2 பதத்தோட சேர்த்து அப்புறம் திருப்பி கொண்டு வந்து அப்படி ஒரு தரம் சொல்லி அதுக்கப்புறம் திருப்பி கொண்டு வந்து அப்புறம் திரும்பியும் கிரமமா சொல்றது. ஒரு தரம் முன்னால போறபடி சொல்றது 2 பதத்தை, 4 பதத்தை சேர்த்து சொல்றது, அப்புறம் 4 பதத்தையும் திருப்பி சொல்றது, அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் கிரமமா சொல்றது. இதுக்கு ஜட்டைன்னு பேரு. அதுக்கப்புறம் கனம்னுட்டு 3 பதத்தை எடுத்துக்கிறது, அதுல ஊர்வதமா ஏத்திண்டு வர்றது, அதுக்கப்புறம் திருப்பி இறக்கிட்டு வருது, இறக்கினதுக்கு அப்புறம் ஏத்தின்னு கூட சேர்த்துன்னு போறது, அப்படி கனம்னு பேரு. இவ்வளவு ஜாக்கிரதையா ரட்சிச்சுட்டு அந்த வேதத்தை ரட்சிச்சுட்டு இருக்கா வேதத்தை. அதனாலதான் வேதமானது என்னைக்கு ஏற்பட்டதுன்னு தெரியாம எந்த புஸ்தகத்துல பார்த்தாலும், புஸ்தகம் எங்க பார்த்தாலும் என்ன வேத வாக்கா அப்படின்னு சொல்ல முடிய இவ்வளவு நான் சொல்றதெல்லாம் வேதத்துலாம் இருக்கு. எந்த சுவாமி எடுத்தாலும் வேதத்துலாம் இருக்காரு வேறு, முருகன் எடுத்தாலும் வேதத்தினுடைய பொருள் தான் வேறு, அம்பழா எடுத்தாலும் வேதத்தினுடைய அம்பிகை தான் வேறு, பெருமாள் எடுத்தாலும் வேதத்தினுடைய பெருமாள் தான், சுவாமி எடுத்தாலும் வேதத்தினுடைய சுவாமி தான் அப்படின்னுட்டு எதை எடுத்தாலும், எந்த புராணத்தை எடுத்தாலும், எந்த சாஸ்திரத்தை எடுத்தாலும் வேதம் வேதம் வேதம்னு அதுக்கு முந்தி அது எந்த நாளோ அது தெரியாது. அதனால எத்தனை வருஷம் மலைக்கு இங்க இருந்து பார்த்தோம்னா தென்னை மரத்துக்கு என்னண்டா கொஞ்சம் தூரம் தான் இருப்பார் சந்திரன் சூரியன் நமக்கு தோன்றது. அப்புறம் தென்னை மரத்துல ஏறிட்டோம்னா அப்புறம் ரொம்ப தூரம் போயிடுறாரு. அப்புறம் மலை இருந்தாலும் அந்த மலை கிட்ட இருப்பாருன்னு தோன்றது. அங்க போனா இங்க இருந்து எவ்வளவு வருஷம் இருக்கா அவ்வளவு வருஷம் தான் இருக்க அந்த மலைக்கு முடிச்சிருங்க சந்திரன் சூரிய அளவா. அந்த மாதிரிதான் நமக்கு எட்டாத எவ்வளவு தூரம் போனாலும் அதுக்கு மேல போயிட்டு இருக்கு காலத்துல வேதம்ங்கிறது. அதனால அந்த வேதத்துல இப்ப இந்த பதங்கிரமம் ஜட்டயகனங்களை தவிர இன்னும் என்ன சொல்லிருக்கா, இதான வேதத்துல 4 வேதம் முழுக்க எத்தனை எழுத்து இருக்கோ எழுத்தெல்லாம் ஒவ்வொரு எழுத்தையும் வச்சுண்டு ஒவ்வொரு எழுத்தையும் ஒரு வாக்கியம் இருக்குதானே அதை பதம் பிரிக்கிறது. அந்த பதத்துல எழுத்து தனியா பிரிக்கிறது, இத்தனை எழுத்து இருக்குதுன்னுட்டு அதுல உயிர் எழுத்து எவ்வளவு மெய்யெழுத்து எவ்வளவுன்னு பிரிக்கிறது. அந்த உயிர் எழுத்து மெய்யெழுத்துக்கு அது எந்த அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் அடுத்த எழுத்துக்கும் நடுவுல எத்தனை மாத்திரா காலம், எத்தனை மாத்திரை இருக்கு. ஒரு மாத்திரைன்னா இதுக்கு வேறு கண்ணிமை பொழுதும் கை நொடி பொழுதும்னு சொல்லி ஒரு கண் எமை கொட்டுறதுக்கு ஒரு மாத்திரைன்னு வேறு, ஒரு கை நொடிக்கு ஒரு மாத்திரைன்னு வேறு. இதுல ஒரு எழுத்துக்கும் அடுத்த எழுத்து உச்சாரணம் பண்றதுக்கும் நடுவுல இந்த ஒரு எழுத்து உச்சாரணம் பண்றதுக்கு எத்தனை மாத்திரை, இது ஆங்கிறது உச்சாரணம் பண்றதுக்கு எத்தனை மாத்திரை, காங்கிறது உச்சாரணம் பண்றதுக்கு எத்தனை மாத்திரை, அங்கிறது உச்சாரணம் பண்றதுக்கு எத்தனை மாத்திரை, கிரான்னு ஒன்னு காம்பவுண்ட் எழுத்து இருக்கு சம்யுக்தாட்சரம், அதை உச்சாரணம் பண்றதுக்கு எத்தனை மாத்திரை, வக்திரம் இக்குத்ரான்னு 3 எழுத்து சம்யுக்தாட்சரம் இருக்கு அதுக்கு எத்தனை மாத்திரை, ஒரு எழுத்துக்கும் அடுத்த எழுத்துக்கும் நடுவில் எத்தனை மாத்திரை, ஒரு எழுத்துக்கு ஒரு பதம் முடிஞ்சுதானே அந்த பதம் முடிஞ்சதுக்கும் அடுத்த பதம் முடிகிறதுக்கும் எத்தனை மாத்திரை அப்படின்னு இந்த மாத்திரை லட்சணம்னு மாத்திரை கணக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த மாத்திரை கணக்குக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு எழுத்தும் இந்த சரீரத்தில இருந்து எந்த இடத்துல இருந்து உண்டாருது,
அதுல இருந்து நாக்கில் எந்த இடத்துல இருந்து உண்டாருது, ஹிருதயத்தில் அந்த நாக்கிலேயோ உதட்டிலேயோ அல்லது மேல மூர்த்தான்னு பேரு இது கண்டத்திலேயோ அல்லது பல்லுலையோ இதுகள் எல்லாம் காத்து உள்ள பூந்து இன்னொரு சப்தம் உண்டாருது. இப்ப தான்னா இதுக்கெல்லாம் தந்தம்னு பேரு. தாங்கிறது ரெண்டும் பல்லுல சம்பந்தப்பட்டுதான் தா இதெல்லாம் உண்டாகணும். அதனாலதான் பல்லுக்கே தந்தம்னு பேரு. பல்லுல உண்டான எழுத்து இருக்க அந்த எழுத்தையே பல்லுக்கு பேர் வச்சுட்டா. அதனால இந்த மூணும் தான் சொல்லுங்க, தான் சொல்லுங்க, நான் சொல்லுங்க, பல்லுக்கு சம்பந்தப்படாம சொல்லுங்க போகும், சொல்ல முடியாது. கான்னா பல்லுக்கு சம்பந்தப்பட வேண்டாம். அதனால இந்த மாதிரி யான்னா பல்லுக்கு சம்பந்தப்பட வேண்டாம். இந்த தந்தம்னா பல்லுன்னு அர்த்தம் இருக்கு. அதுல தா மூணும் இருக்குது. மூணும் பல்லுன்னு அர்த்தம் இருக்கு. பல்லுங்கிறதுக்கு இயற்கையான பேர் தந்தம் தான். அதே மாதிரி பான்னு சொன்னா உதடு. அதனால பா 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 மா இவ்வளவும் உதடு ரெண்டும் சேரணும். ஆனா உதட்டுல காத்து அடிக்கணும். அந்த காத்து இப்ப காங்கிறோம். அந்த காங்கிறப்ப காத்து எந்த இடத்துல இருந்து வரணும், காங்கிறப்போ உள்ள எவ்வளவு இன்னும் கொஞ்சம் ஆழத்துல இருந்து வரணும். அது எந்த இடத்துல இருந்து வருது அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் ஸ்வரம் வேற. ஸ்வரத்துல இந்த சங்கீதத்துல சப்த ஸ்வரம் இருக்கு. அதே மாதிரி வேதத்திலையும் ஸ்வரங்கள் இருக்கு. 4 ஸ்வரம் 5 ஸ்வரம் இருக்கு. இந்த வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்வரமும் சங்கீத ஸ்வரமும் எந்த ஸ்வரம் இதுக்கும் அதுக்கும் எந்த இடத்துல சம்பந்தம், அந்த சங்கீத ஸ்வரமோ வேதஸ்வரமோ இயற்கையினுடைய ஸ்வரத்துக்கு எங்க சம்பந்தப்படுறது அப்படின்னு. இயற்கையினுடைய ஸ்வரம் சொன்னா சாரி காமா பாதானிசன்னு சொல்றோம். சான ஷட்ஜம்னு அர்த்தம். ஷட்ஜம் எது சொல்றதுன்னா மயில் சொல்றது ஷட்ஜம். ஷட்ஜம் மயூரோ வதத்தின்னு அமரவன் இங்க சம்ஸ்கிருத் டைரக்டரி இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரியிலேயே ஷட்ஜம்ங்கிறது மயில். ஒரு மயிலை கொண்டு உட்காந்து வச்சுக்கோ, ஒரு காளமாட்டை கொண்டு உட்காந்து வச்சிருக்கோ, ஒரு குதிரையை கொண்டு உட்காந்து வச்சு, ஒரு ஆட்டை கொண்டு உட்காந்து, இன்னொன்னு மயில் காளமாடு காந்தாரம் அதான் ஆடு, ஒரு குயில் யானை இவ்வளவையும் உட்காந்து வச்சுட்டா இவ்வளவையும் சத்தம் போட சொல்லு. அப்ப ஹார்மோனியம் மாதிரி சாரி காமா பாதானின்னு சொல்றதுக்கு ஆரம்பிக்கிறது. இவ்வளவையும் சேர்த்து இயற்கையில இந்த சங்கீதத்தினுடைய ஸ்வரமும் இந்த இயற்கையினுடைய ஸ்வரமும் எந்த ஸ்வரத்துக்கு எந்தெந்த சப்த ஸ்வரங்கள்ல எது சம்பந்தமா இருக்கு, அந்த ஸ்வரத்துல வேதஸ்வரம் எதோட சம்பந்தப்படுறது. அப்போ இந்த எந்த எழுத்து வேதத்துக்கு சொல்றோமோ அந்த எழுத்துக்கு எந்த இயற்கை ஸ்வரமும் எந்த சங்கீத ஸ்வரமும் இதுக்கு சம்பந்தப்படுறது அப்படின்னு ஸ்வரத்தையும் சுத்தப்படுத்தி மாத்திரா காலத்தையும் சுத்தப்படுத்தி காத்து எந்தெந்த இடத்துல இருந்து உண்டாக வேண்டியது, நாக்கோ பல்லோ உதடோ கண்டமோ மூர்தாவோ இதெல்லாம் டான்னா தலையில் அடிக்கணும். அந்த மாதிரி இதெல்லாம் எதுல சம்பந்தப்படுறது, அதுக்கு நாவிலிருந்து காத்து வரணும், ஹிருதயத்திலிருந்து காத்து வரணும், இங்க இருந்து காத்து வரணும், எதுக்கு எப்படி காத்து வந்தா இந்த சப்தம் வரும் அப்படின்னு இவ்வளவையும் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் தயார் பண்ணி வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய சகல எழுத்துக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு வேதத்துல அதுக்கப்புறம் அத்தியனம் பண்றான். பதம் கிரமம் கனம் ஜட கனம் இவ்வளவு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் வர்ணம்னு பேரு, வர்ண சுத்த வர்ண கிரமம்னு பேரு. எழுத்து எவ்வளவு இருக்கு இந்த பதத்துல, ஒரு பதத்தை எடுத்துக்க ஒரு வாக்கியத்துல எழுத்து எவ்வளவு இருக்கு, அதுல உயிரெழுத்து எவ்வளவு இருக்கு, மெவ்வெழுத்து இருக்கு, அதுல மாத்திரா காலம் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு இவ்வளவு நாழி, எவ்வளவு ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு எவ்வளவு நாழி இருக்கு மத்தியில, அது எவ்வளவு நாள் உச்சாரணம் பண்ணணும் அந்த எழுத்தை, அதுக்கு இன்னொன்னுக்கும் இதுக்கும் அதுல எத்தனை நாள் இருக்கு, அந்த எத்தனை நாள் இருக்கு, அந்த எழுத்து உச்சாரணம் பண்றது எந்த இடத்துல இருந்து வரணும், இங்க எந்தெந்த அவயவங்கள் அதுக்கு சேரணும். அதுக்கப்புறம் ஸ்வரம் ஏற்பட்டது. அந்த ஸ்வரமானது இயற்கையினுடைய ஸ்வரம் எதை போல இருக்கணும், சங்கீத ஸ்வரத்துல எதை போல இருக்கணும், எதுக்கு சம்பந்தம், இவ்வளவையும் சொல்லி நெற்று பண்ணினா தான் வேதம் பூர்த்தி ஆச்சுன்னு அர்த்தம். அவ்வளவு ஜாக்கிரதையா வச்சுட்டு இருந்தது இன்னும் 200 வருஷம் இன்னும் கைதிட்டவா நான் பாட்டுக்கு தேவடைக்கு சொல்லி தயம் தீர்மானம் பண்றேன், நான் நேரம் பார்த்த மாதிரி வேதத்தை பண்ணினவனை பார்த்த மாதிரின்னு சொல்றால அது ரொம்ப அசட்டுத்தனம்னுட்டு தோன்றது. எப்ப ஏற்பட்டோ நமக்கு தெரியாது. அதுல இருந்து நம்ம புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறதெல்லாம் சிருஷ்டி காலத்திலேயே ஏற்பட்டுறோம். உலகத்துல முடியாத மலை காடு மண்ணு கல்லு காத்து இதெல்லாம் உண்டான மாதிரி இதுக்கெல்லாம் மூலமா சப்தம்ங்கிறது ஒன்று இருக்கு. அதுதான் வேத சப்தம். அதுதான் முதல்ல ஆவிர்வவிச்சது. அப்ப ஏற்பட்ட மகான்களுடைய ஹிருதயத்துல பகவான் ஆவிர்வவியா பண்ணினார். அதுல இருந்து லோகம் முழுக்க விருத்தியாச்சு. இன்னும் நம்ம புத்தகத்துல தமிழ் எழுதினாலும் சரி, மகாராஷ்டிரா எழுதினாலும் சரி, தெலுங்கு எழுதினாலும் சரி, சமஸ்கிருதம் எழுதினாலும் சரி, எல்லாரும் இதையத்தான் சொல்லியிருக்கா. ஒரே வாக்கு தான் சொல்லியிருக்கா நம்ம புத்தகத்துல. பாக்கி நமக்கு விபரீதமான மதமா இருந்தா கூட இது எப்ப ஏற்பட்டதுன்னு தெரியாது எங்களுக்குன்னு அவ்வளவு சொல்றா.
அனாதின்னா ஆதி தெரியலேன்னு அர்த்தம் சொல்றா பௌத்தா எல்லாரும் சொல்லிட்டு, அவனுக்கும் தெரியலேன்னு சொல்றா அத்தனை போனாலும். அதனால இவ இந்த மாதிரி காலம் கணனம் பண்றது, நஷ்டஜாதக கணனம் பண்றத சரியா இல்லைன்னு தோணித்து. அது இதனால இன்னும் கொஞ்சம் தோணித்து. இவ இந்த சாமானியம் நித்தியம் பேசி பேசி கொணாமனா பேசி நம்ம பால்யத்தில் இருக்கிற பேச்சுக்கும் இப்ப இருக்கிற பேச்சுக்கே நிறைய போச்சு. இப்ப பேப்பர்லயே நம்ம 50 வருஷத்துக்கு முந்தி எழுதின பேப்பர் வேற, இப்ப எழுதுற பேப்பர் வேற, பேப்பர் பாஷையே மாறி போச்சு. இப்போ தமிழ்லையும் சரி இங்கிலீஷ்லையும் சரி. அந்த மாதிரி இவ்வளவு சீக்கிரத்துல தேவையான சாமானியம் ஐயோ உள்ள பூட்டி வச்சு ரொம்ப ஜாக்கிரதையா அதுக்கு பரிசுத்தமா எடுத்து உபயோகப்படுத்தி அதனுடைய க்ஷேமத்துக்காக அதை ஒவ்வொரு அக்ஷரத்தையும் ஒவ்வொரு ஸ்வரத்தையும் ஒரு சப்தத்தையும் கூட இவ்வளவு கணக்கு பண்ணி நிறுத்து அப்படி வச்சு அந்த நிறுவடையில் எங்கேயானு தேஞ்சு போச்சான்னு பார்த்து பயந்துண்டு அதனால தேயாம இருக்கிறதுக்காக அவ்வளவு ஜாக்கிரதையா பண்ணதுக்கு கால வரையே சொல்லப்படாது. இவ இதை வச்சுட்டு காலம் கைதிட்டம் போடுறதே தப்பு அப்படின்னு எனக்கு தோன்றது. அதனால இந்த 2 சிறு பையன்கள் அந்த வர்ணக்கிரமத்தை ஒரு வேதத்தில் முடியான வர்ணக்கிரமத்தை சொல்லணும்னுட்டு அவள் எல்லாம் வரவழைச்சாரு. இந்த ஊர்ல ஒரு பரீட்சைக்காக வரவழைச்சிருக்கார். அவ சொல்றான்னு சொன்னா அவளெல்லாம் இங்க இருந்து சொல்றது என்ன புரிய போறதா இருக்கு என்னது கேட்டு அப்படின்னு சொன்னா இல்ல சொல்லணும் அப்படின்னாரு. சரியா என்ன சொல்ல போறான்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுட்டு அப்புறம் தானே அவ சொல்றது புரிய போறது. அதுக்காகத்தான் இந்த பூர்வாங்கமா இந்த கதையை சொல்றதுக்கு. நான் உபன்யாசத்துக்காக ஆரம்பிக்கல, அந்த பையனுக்கு சொல்றதுக்காக ஆரம்பிச்சேன். சொல்லுங்கப்பா. நமஸ்தேங்கிறது சொல்லுங்க. நமஸ்தே அதுக்கு சொல்லுங்க. நமஸ்தேன்னா எல்லாருக்கும் சதஸுக்கு நமஸ்காரம் பண்றது. நம்ம சதசேன்னு சொல்றது இல்லையா, சதசுன்னா எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் பண்றது. அந்த மாதிரி நமஸ்தேங்கிறதுக்கு நமஸ்தேன்னா ஒருத்தருக்கு பார்த்துக்கணும்னா நமஸ்தே நமஸ்காரம் பண்றேன் உனக்குன்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி நமஸ்தேங்கிற பத்தி நாமஸ்தே 4 இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அதுல எத்தனை எழுத்து இருக்கோ எத்தனை பதம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் சொல்லணும். முதல்ல சித்த வர்ணக்கிரமம், அப்புறம் சொரவர்ணக்கிரமம், அப்புறம் மாத்திரா வர்ணக்கிரமம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஒரு உயிரெழுத்து வந்ததுன்னா அந்த உயிரெழுத்து முன்னிருக்க முடியாத மெய்யெழுத்துக்கு அவயவமா அல்லது பின்னால் இருக்க முடியாத மெய்யெழுத்துக்கு அவயவமா அப்படின்னு சொல்றதுக்காக எதுக்கு எந்த எழுத்து எந்த எழுத்துக்கு எது பிரதான எழுத்து எது அங்க அக்ஷரம் அப்படிங்கிறது தெரிவிக்கிறதுக்காக அங்க வர்ணக்கிரமம்னு பேர் எழுத்தாப்புல சொல்ல. பராங்கபூத்தான்னு சொல்ல. பராங்கபூத்தம்னா இந்த உயிரெழுத்து மேல் இருக்கு வரக்கூடிய மெய்யெழுத்தோட சேர்றதுன்னு அர்த்தம். பூர்வாங்கபூத்தான்னா இந்த உயிரெழுத்து கீழே இருக்க முடியாத மெய்யெழுத்தோட சேர்றதுன்னு அர்த்தம். ஒரு உயிரெழுத்துன்னு ஒரு மெய்யெழுத்தை ஆசிரிச்சுன்னு தான் இருக்கணும். அது எதுக்கு அங்கம் அப்படிங்கிறதுக்காக பூர்வாங்கம் பராங்கம்னு 2 பேர். இன்னொரு சொல்லு வர்ணசார கிரமம். நான் இன்னும் பஞ்சவர்ணம்னு சொன்னேன். வர்ணசார கிரமம் சொல்றது. சரி சொல்லு. உலகத்தில் இருக்க முடியாத பட்சிகளோ மிருகங்களோ இவர்களுடைய சொரம் எல்லாம் இதுக்கு தான் சொல்றது. இந்த வர்ணசார கிரமத்தை தான் வருது. கீழ் சொன்னதெல்லாம் சேர்த்துண்டு அது எப்படியா இதெல்லாம் சொல்றது. அப்புறம் அகாரத்துக்கு நாங்கிறது அகாரத்துக்கு துல்லிய தெய்வத்தஸ்தரம்னா ஹயம்னா குதிரை, ஹேஷான்னா குதிரையை கரைத்தல், அதனுடைய ருத்த அதனுடைய சப்தத்துக்கு துல்லிய சமானமான ஹேஷா ருத்த துல்லியா தெய்வத்தஸ்வர தாங்கிற சரிகம பாதா தெய்வத்தஸ்வரத்துக்கு சமானமா இருக்க முடியாத தெய்வத்தஸ்வர ஹேதுபூத இருந்து அதனுடைய சப்தமானது வரணும். கிரௌஞ்ச கொட துல்லியா கிரௌஞ்ச பட்சி பட்சி அது சப்தம் பண்றதுக்கு சமானமா இருக்கணும். சரிகமாங்கிறது மகாரத்துக்கு, அந்த மகாரத்தினுடைய மாங்கிற ஸ்வரம் பேரு வேதத்தில் முடியான ஸ்வரத்துக்கு இந்த மத்தியமத்துக்கு சமானம் பிரச்சயங்கிறது. எல்லாரும் நமஸ்காரம் பண்ணி நமஸ்தே. பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாயேத் சர்வவிக்னோபசாந்தயே. மமோபாத்த சமஸ்த துரிதக்ஷயத்வார ஸ்ரீ பரமேஸ்வர பிரீத்யர்த்தம் குரு பிரசாத சித்தியர்த்தம் குரு பிரீத்யர்த்தம் குரு பாதபூஜாம் அத்ய கரிஷ்யே. குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வஹம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். எல்லோரும் குருவை பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம் பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம்.
ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதீஸ்வராய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி குருப்யோ நமஹ. சந்நியாசாஸ்ரமசிகராய நமஹ. காஷாய தண்டதாரிணே நமஹ. சர்வபீடாபஹாரிணே நமஹ. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः. दक्षिणामूर्ति स्वरूपाय नमः. जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः. कोटि सूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः. साधु संग संरक्षकाय नमः. अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः. गुरुपादुक पूजातुरन्तराय नमः. कनकाभिषिक्ताय नमः. स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः. सर्वजीव मोक्षदाय नमः. मूकवाक्तान निपुणाय नमः. नेत्र दीक्षादानाय नमः. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्य पूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याज करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः.
रामकथारसिकाय नमः। वेद-वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः। हृदय-गुहाशयाय नमः। शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः। केदारेश्वरनाथाय नमः। अविद्यानाशकाय नमः। निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः। लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः। लिंगस्वरूपाय नमः। सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः। कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः। जितेन्द्रियाय नमः। शरणागतवत्सलाय नमः। श्रीशैलशिखरवासाय नमः। डमरुकनादविनोदाय नमः। वृषभारूढाय नमः। दुर्मदनाशकाय नमः। आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः। मिताहाराय नमः। मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः। श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः। दासानुग्रहकारकाय नमः। अनुराधानक्षत्रजाताय नमः। सर्वलोकख्यातशीलाय नमः। वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः। श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः। श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः। गुरुभ्यो नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परमेष्टिगुरुभ्यो नमः। परात्परगुरुभ्यो नमः। गुरुपरम्पराभ्यां नमः। गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவாளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே
அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்வலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இளன்வோர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிதன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள்
தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.